الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه، وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش، الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب حسن، وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر أدني بن علي المشهور، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب القطب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب كرسي، ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس، ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب صالح، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا أعماتنا أخوالنا وأخوالنا وأخواتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم الجنة بكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم، وإلى روح كيai Haji أحمد بن Guru Ali، وإلى روح Hajah Hanifah binti Haji Zainuddin، وإلى روح كيai Haji عبد الرحمن بن كيai Haji أحمد، ثم إلى روح Haji عبد الوهاب بن كيai Haji أحمد، ثم إلى روح Hajah Siti Wardah binti Kiai Haji Ahmad, ثم إلى روح Hajah Fatimah binti Kiai Haji Ahmad, ثم إلى روح Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Ahmad, ثم إلى روح Ma'mun bin Kiai Haji Ahmad, ثم إلى روح Kiai Haji Mustafa bin Haji Abdul Hadi, ثم إلى روح أخينا عثمان ابن Haji Abdul Hamid وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويئيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا، يحفظ بناتنا، يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والحروب والمعصية والذنوب والهموم والغم ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، خصوصا يشفي أخينا محمد علوي حسن بن فوزان وأخينا محمد زكي مبارك بن لاسيمان وإبو إنده binti Rais Ma'mun وهجاه ميمونة binti Haji Minan وواسيا bin Kromo Lasya, ya Syafi ya Syafi ya Syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru sagaman wala alama, dan siapa yang sakit di antara kita, keluarga kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi ya Syafi ya Syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru sagaman wala alaman. Ya Kafi ya Wafi irfa' anhum kulla ta'bin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal marad syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'yidan min ta'yidika ya dal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarri innaka antallah khaliqul akbar, wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin, futuhal mutlaq, futuhal mubin, ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Ini saya lupa tidak bawa kacamata, jadi kalau ada yang salah nanti diingatkan ya. Tidak terlalu jelas tulisannya. Kita sampai di halaman berapa itu? 323. Paragraf ke terakhir. Gultu. Ya, kita sampai di gultu. Gultu berarti pendapat Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad atau ucapan beliau, si penulis buku kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini. Seperti yang kita ketahui, pembahasan kita saat ini berkenaan tentang muhlikat, bab-bab perbuatan buruk yang membinasakan. Pembahasan kita sampai membahas masalah berbahayanya makanan yang haram bagi tubuh kita. Termasuk di antara makanan yang haram, termasuk di dalamnya adalah makanan syubhat. Kita sudah membahas dalam beberapa pertemuan apa itu makanan yang haram, apa itu makanan yang syubhat, dan bagaimana pengelompokannya. Yang haram itu ada beberapa bentuk makanan haram, begitu juga makanan syubhat itu ada beberapa bentuk, dan siapa saja pelaku-pelakunya dan apa dampaknya bagi tubuh yang memakan makanan yang haram juga yang memakan makanan yang syubhat. Jadi penting sekali bagi kita mengetahui hal ini. Itu sebabnya beliau qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Gultu, dia berkata, yaitu gultu, aku berkata, si penulis kitab ini, wa man arada tawarru'a wa taharri wa itharal halali fayambaghi lahu ayyattasifa bil gana'ati minad dunya wa ayyarghaba fit tagalluli minha wa ayyujanibal israfi wa tawassu'i wal maili ila syahawatiha wa ayyujanibal israfa wa tawassu'a wal maila ila syahawatiha. Dia berkata, siapa yang menginginkan sikap wara, sifat wara, jadi setelah aku jelaskan kepada kalian betapa pentingnya seseorang itu menjauhi barang yang haram, dan betapa pentingnya seseorang itu menjauhi barang yang syubhat, dan tidak ada orang yang bisa menjauh dari barang yang haram juga barang yang syubhat kecuali mereka yang memiliki sifat wara. Apa sifat wara? Sifat wara itu sifat hati-hati. Hati-hati dalam interaksi. Kita juga sudah bahas di pertemuan yang lalu bagaimana cara jual beli yang benar. Kita ini bisa jual beli dengan siapa? Ada pembagiannya. Manusia itu dalam jual beli ada beberapa pembagian. Kamu bisa jual beli dengan orang yang kamu tahu persis hartanya 100% haram, atau kamu tahu persis hartanya ini makhlut, bercampur antara yang haram dengan yang halal. Kalau yang hartanya itu benar-benar penghasilannya kamu tahu halal, itu tidak ada masalah. Tapi ini hartanya bercampur dengan barang yang haram, atau kamu tahu ini hartanya 100% dari jalan yang haram. Seperti umpamanya mencuri, atau hartanya hasil dari penjual beli yang haram, narkoba dan lain-lainnya, atau hal-hal yang haram lainnya. Kita sudah bahas itu di pertemuan yang lalu. Siapa yang menginginkan penjelasan itu bisa menilik di rekamannya di channel Muara Cinta. Nanti kalau diulang-ulang terus tidak selesai nanti ya. Nah, siapa yang mau
selamat dari semua itu, maka dia harus terlebih dahulu menyandang sikap wara, memiliki sikap wara. Beliau mengatakan, siapa yang menginginkan kehati-hatian atau sikap wara, wat taharri, dan ingin benar-benar menyelidiki, meneliti setiap apa yang masuk ke dalam dirinya, wa itharil halal, dan mementingkan barang yang halal daripada yang haram. Kalau ditanya, kita mau enggak punya sikap wara? Mau. Mau enggak kita mementingkan sikap yang halal? Mau kita punya sikap seperti itu. Mau enggak kamu jadi orang yang meneliti segala hal yang masuk ke perut kamu? Penghasilan kamu teliti. Mau enggak? Mau. Kata beliau, siapa yang menginginkan sikap seperti ini, maka terlebih dahulu yang bagi, maka dia pertama yang harus dia lakukan adalah ayyattasifa bil qanaah minad dunya. Satu, syaratnya orang kalau mau hati-hati, mau punya sikap wara, mau lebih mementingkan sesuatu yang halal, ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu, dia harus memiliki karakter, menyandang karakter qanaah minad dunya, merasa cukup atas dunia yang dia miliki. Lawannya qanaah, tamak, rakus terhadap dunia. Apa sih maknanya rakus itu? Rakus itu kamu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, memenuhi syahwat kamu. Itu namanya rakus. Mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya, memenuhi syahwat keinginan kamu. Karena syahwat manusia itu maunya dia memonopoli segala-galanya. Kalau kaya ya saya paling kaya. Kalau saya punya rumah saya paling banyak, paling hebat. Syahwat manusia ini kalau dituruti seperti bayi yang ngempeng itu, nyusu. Tidak akan berhenti dia, nyusu terus. Kata Sahibul Burdah, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi yang nyusu, kata sahib Burdah. Kalau kamu turuti, ya dia nangis terus, nyusu terus, tidak akan berhenti. Bayi itu seperti itu, nyusunya tidak kenal waktu. Bayi itu syabba ala hubbir radha, dia akan tumbuh besar, ya dia nyusu terus. Wa in taftimhu yanfatimi, tapi kalau kamu sapih, dia akan tersapih. Nah, Allah juga menjelaskan di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba, bermegah-megah itu melalaikan kamu. Orang kalau sudah tidak pernah memutus sifat tamak di dalam hatinya, dia akan merasa bangga dengan banyaknya dunia yang mengelilingi dia. Orang yang seperti itu, dia tidak akan berhenti terus, tidak akan pernah merasa puas. Puasnya kalau mulutnya ini sudah dimasuki tanah, telinganya kemasukan tanah, matanya juga kemasukan tanah, ditutup liang lahat, dimasukkan dia ke liang lahat, baru dia berhenti dari dunia. Kalau tidak masuk ke liang lahat, dia tidak berhenti, terus akan memuaskan nafsunya itu. Nah, untuk memutus rasa tamak itu, kamu harus menyandang sifat qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah itu artinya apa sih? Qanaah itu artinya saya tidak usah berusaha lah mencari dunia. Ya sudah, dunia yang datang saya syukuri, selesai. Itu namanya qanaah, bukan, itu malas. Ada orang yang malas tapi dia merasa dirinya qanaah. Bagaimana malas? Disuruh kerja malas, suruh mikir cari nafkah malas. Sudah, nanti kalau ada harta yang datang ya saya terima. Itu saya ini kan orang qanaah. Itu bukan qanaah, kamu malas. Kamu malas. Orang qanaah itu orang yang giat. Orang yang giat, rajin. Bangun pagi, berangkat. Kalau orang yang jadi staf, ya bangun pagi dia berangkat ke kantornya. Tidak pernah terlambat. Tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaannya
dia nomor satu yang mengerjakan, serius dia dalam mengerjakan. Orang yang qanaah itu orang yang gigih dalam bekerja mencari materi dunia ini, tapi kegigihannya itu tidak dilandasi syahwat. Tidak dilandasi syahwat. Lah bagaimana kegigihannya tidak dilandasi syahwat? Ya, dia usaha maksimal untuk mencari kekayaan dunia karena dia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertanggung jawab karena cari kekayaan dunia, karena saya sebagai suami, saya punya istri, punya anak. Saya juga punya orang tua yang harus saya tanggung. Orang laki-laki itu yang ditanggung ibunya, istrinya, anaknya, saudarinya, keponakannya, itu ditanggung sama satu laki-laki. Makanya warisannya lebih besar daripada perempuan. Kenapa sih laki-laki kok warisannya 2 bagian, perempuan cuma 1 bagian? Iya, di antara hikmahnya kata ulama, karena perempuan itu warisannya 1 bagian buat dia sendiri, dia tidak wajib bayar siapa-siapa. Sampai-sampai kalau ada perempuan, seorang istri punya harta, dia tidak wajib memberikan hartanya untuk menafkahi suaminya. Hartanya itu milik dia sendiri. Sampai ahli fikih mengatakan, seorang istri kalau punya harta yang melimpah, dia boleh memberi zakat suaminya yang miskin. Karena suaminya ini bukan tanggung jawab dia, orang lain suaminya ini. Bukan tanggung jawab dia ini ya. Mau tidak mengharapkan zakat dari istrinya ya kan, tidak mungkin seperti itu. Kalau fikih itu bahasnya seperti itu ya, tapi kan tidak mungkin kalau ada istri suaminya tidak punya apa-apa terus istri itu diam. Tapi ini menunjukkan ya wanita itu hartanya untuk dia sendiri. Tapi kalau laki-laki, satu laki-laki dia punya kewajiban mencukupi istrinya, mencukupi anak-anaknya. Hartanya ini bukan hartanya dia. Mulut di sekitar dia ini banyak. Istrinya, anaknya, ibunya kalau tidak punya harta ya dia wajib mencukupi. Bapaknya juga kalau tidak punya harta ya dia wajib ngasih makan bapaknya. Dia punya saudara, saudarinya ini miskin hidupnya. Kamu wajib, kamu perhatikan saudari kamu itu. Oh, dia punya keponakan, anaknya, saudarinya, anaknya, saudaranya yang dalam keadaan susah. Kamu punya uang, ya wajib kamu bantu. Wajib kamu bantu. Nah, karena itu dia zakatnya lebih besar daripada warisannya lebih besar daripada perempuan. Jadi jangan enak-enak. Wah, kita laki-laki peraturan agama 2 bagian tapi disimpan sendiri. Sementara itu ada orang-orang yang wajib dia perhatikan, tidak dia perhatikan. 2 bagian kamu itu nanti jadi musibah bagi kamu di akhirat saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sekarang banyak orang kaya raya hidup bergelimang, saudaranya sendiri dalam keadaan minta-minta sama orang lain. Bagaimana dia nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati. Itu harus jadi perhatian kita, saudara kita, ibu kita. Bayangkan ada orang hidup tidur di tempat yang enak. Ibunya tidur di rumah panas rumahnya. Kipas anginnya aja kecil. Dia tidur di tempat tidur yang besar, pakai AC yang nikmat. Bagaimana orang seperti ini akan bahagia hidupnya? Tidak mungkin bahagia walaupun hartanya melimpah. Tidak mungkin bahagia orang seperti ini. Loh, ibu saya memang senangnya tinggal di tempat seperti itu ya. Tidak apa-apa kalau ibunya ridho. Tapi yang penting dia harus menawarkan kepada ibunya, Bu, tinggal tempat yang enak. Ibu itu adalah raja. Raja kita. Mudah-mudahan kita digolongkan anak yang berbakti kepada orang tua dan digolongkan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan dijadikan bakti kita adalah bakti yang bisa mendatangkan ridho bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tadi ini ya. Mengenai sikap warok tadi ini ya. Sikap warok, saya tadi jalan-jalan pembahasannya ini mengenai sikap qanaah.
syarat orang mau memiliki sifat wara pertama qanaah. Nah, qanaah ini apa sih? Qanaah ini saya katakan tadi, qanaah, orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang yang berusaha maksimal, ikhtiar, maksimal di dalam hidupnya. Setelah itu hasilnya yang dia dapat dari Allah dia terima, tidak menggerutu. Itu orang yang qanaah. Orang yang tidak qanaah itu adalah orang yang menerima hasil dari Allah dalam kondisi menggerutu. Itu namanya orang yang tidak qanaah. Dapatnya cuma segini. Nah, walaupun dia tidak usaha ini ya. Ada orang yang tidak usaha, sudah tidak usaha, tidak capek, tiba-tiba rezekinya datang. Wah, cuma segini rezekinya. Ini bukan orang qanaah ini ya. Ini bukan orang qanaah. Orang qanaah itu dapatnya dari Allah seberapapun. Alhamdulillah. Ini pemberian dari zat yang maha dermawan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang qanaah. Qani'. Orang yang qani'. Cukup ya Allah. Alhamdulillah. Ini pemberian dari Allah ini cukup bagiku. Tidak rakus. Tidak rakus. Nah, kalau orang rakus, ya dia dapat seberapa saja, merasa tidak cukup. Dia. Nah, merasa tidak cukup dalam artian dikasih seberapa saja, ya dia tetap nyesel. Kok dapatnya segini? Kok tadi tidak lebih yang ini? Kok tadi? Nah, ini orang seperti ini, sulit dia memiliki sifat wara. Sulit. Nah, nomor satu syaratnya orang memiliki sifat wara, qani', memiliki sifat qanaah. Dapatnya berapa dari Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yang ini dapat ini ya Allah, saya syukuri, mudah-mudahan berkah. Karena besar kecilnya materi yang kita dapat itu sama sekali tidak berpengaruh di dalam hidup kita. Tapi yang berpengaruh di dalam hidup kita itu adalah berkah atau tidaknya materi yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkah, walaupun nominalnya kecil, itu akan bermanfaat banyak buat hidup kita. Tapi kalau tidak berkah, walaupun nominalnya besar, tidak ada manfaatnya. Jadi kalau minta sama Allah, harta yang berkah. Kalau harta yang berkah, kita dapatnya seberapapun, kita bisa berbuat apapun. Sama seperti Rasulullah SAW. Hartanya Nabi itu seberapa? Tapi dia bisa memerdekakan hamba sahaya, bisa bersedekah sama orang, bisa menolong orang yang kesusahan, bisa mengeluarkan uangnya untuk kepentingan jihad di jalan Allah SWT. Dia sendiri padahal sehari-hari kadang-kadang mengganjal perutnya dengan batu. Tapi Abu Jahal dengan hartanya bisa berbuat apa nih? Tidak bisa berbuat apa-apa. Kaya raya dia. Nah, di dalam hidup ini ada manusia yang punya harta berkah. Itu yang kita cari, keberkahan tadi. Nah, kalau kita bahas makna keberkahan nanti bisa panjang. Nanti kita tidak akan bahas apa yang harusnya dibahas di malam ini. Yang penting syaratnya nomor satu adalah ayat tasifa bil ghana'ati minad dunya. Satu. Dua, wa ayyarghaba fit tagalluli minha. Yang kedua, dia berhasrat, memiliki hasrat yang kuat untuk mempersedikit dunia yang ada di dalam dirinya. Dunia yang ada ini, dia merasa cukup. Syarat yang kedua, saya tidak mau banyak-banyak ngambil dari dunia ini. Sedikit aja. Maksudnya, yarghaba fit tagalluli minha. Sangat menginginkan, sangat berhasrat untuk mempersedikit dunia yang ada di tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya ini gimana ini, mempersedikit ini? Kita semua jadi miskin semua gitu. Enggak. Hartanya boleh melimpah, tapi yang saya ambil dari harta ini untuk nyambung hidup saja. Selebihnya untuk kepentingan umat manusia. Kaya raya dia.
tapi bukan buat saya. Kekayaan saya ini, yang saya ambil sedikit aja, sudah buat nyambung hidup. Yang lain, saya sedekahkan, saya buat kepentingan umat manusia, saya buat memberi nafkah anak saya buat memberi nafkah istri saya, untuk pendidikan anak saya, pendidikan orang-orang di luar sana, untuk membantu orang yang dalam keadaan sakit, mau berobat tidak bisa, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan dakwah. Nah, ini walaupun dia kaya raya, tapi yang dia makan dari hartanya ini cukup nyambung hidup saja. Ini juga termasuk orang yang bukan orang yang memang sedikit hartanya untuk dimakan, enggak. Nah, kalau ada orang memang pas-pasan hidupnya, kemudian dia bilang, wah saya ini mungkin sebentar lagi warok ini saya ini. Kenapa? Sebab saya makannya sedikit terus tiap hari. Nah, memang kamu punyanya segitu. Memang kamu punya segitu. Itu kamu tidak menginginkan hidup sedikit dari dunia, tapi memang kamu nasibnya seperti itu. Jadi saya teringat kata-kata Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Orang zuhud itu bukan orang miskin, tapi orang zuhud itu orang kaya yang punya harta, tapi dia memilih menjalani hidup dari hartanya itu, ngambil sedikit, sisanya bukan untuk dia. Itu namanya orang zuhud. Kalau orang miskin tidak bisa makan, itu namanya bukan zuhud, namanya nasib. Namanya nasib. Tapi bukan berarti orang miskin tidak ada yang zuhud loh ya. Tapi orang miskin itu banyak yang zuhud. Tapi orang miskin hidup zuhud itu lebih mudah. Tapi orang kaya hidupnya zuhud, nah itu lebih susah. Lebih susah karena godaannya lebih besar. Makanya kita kalau diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu kesempatan bagi kita untuk hidup zuhud, untuk hidup zuhud. Nah, sama seperti itu. Ini diantaranya sifat kedua bagi orang yang mau sifat warok lah ini ya. Kalau kamu tidak mau sifat warok, silahkan kamu lahap dari harta kamu itu sebanyak-banyaknya. Dosa enggak? Enggak dosa. Asal halal loh ya. Tidak berdosa loh, itu harta halal. Harta halal kita lahap, kalau kita dosa terus mau apa lagi kita? Yang haram-haram, yang halal jadi haram nanti kalau dosa. Yang namanya halal itu pasti kan ada bedanya dengan haram. Kalau yang haram kita makan, yang syubhat kita makan, itu jelas kita berdosa. Tapi kalau ini harta yang halal, kita nikmati, kita makan semua, lebih-lebih kita makan, berlebih-lebihan, dosa enggak kita? Enggak dosa loh itu halal. Loh Ustaz sampai perutnya gemuk, enggak dosa kamu. Asal yang kamu makan halal loh ya, enggak dosa. Cuma kamu tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak mungkin punya sifat warok kalau kamu masih senang menikmati sebagian besar hartamu. Kata Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin, di antara bahaya yang didapat oleh orang yang banyak mencicipi dunia, yang halal ini ya. Kalau yang haram jelas kita tidak bahas lagi. Loh, orang yang makan harta haram jelas itu dihisab nanti, dosa dia, dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Lah ini orang banyak makan harta halal di dunia ini, banyak makan harta halal. Dihukum dan nanti di akhirat. Disiksa enggak? Enggak disiksa, kesalahannya apa? Wong itu bukan harta haram kok. Enggak mungkin disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya mau disiksa ya Allah, katanya saya boleh ini halal, masa disiksa? Enggak mungkin disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada madorotnya enggak orang yang banyak makan harta halal itu? Ada madorotnya, kata Imam Ghazali. Apa sih madorotnya? Makanya guru-guru kita, para ulama, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menganjurkan kita, sudahlah, incipi di dunia ini, kamu incipi dunia ini, kamu nikmati sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kenapa sih masalahnya? Kata Imam Ghazali, kalau kamu banyak mengkonsumsi kenikmatan dunia ini, maka otomatis audit kamu di imigrasi akhirat nanti akan lama. Kata Imam Ghazali itu, kamu seperti orang yang mau keluar negeri, bawa tas kecil, sama bawa koper 30. Kopernya semua legal semuanya, harta kamu semua itu. Tapi kamu nanti di imigrasi itu lama enggak kamu?
Lama pasti. Beda sama orang yang tasnya kecil. Kalau tasnya kecil, ngelihat aja males orangnya itu. Wah, tidak mungkin ada macam-macam ini. Ya, sudah, minggir. Ayo cepat jalan. Biar antriannya cepat ini ya. Tapi kalau kamu bawa tasnya 30, pasti dibongkar kamu. Pasti akan lama. Nah, sama seperti itu. Kalau kamu nanti di imigrasi akhirat, kata Imam Ghazali, kamu waktu di dunia itu mencicipi dunianya tidak banyak. Ya kamu waktu di imigrasi akhirat itu malaikat cuma meriksanya cuma sebentar loh. Ayo sudah lewat, sudah ini tidak ada yang diperiksa ini. Makanya makanan yang halal itu diperiksa nanti di akhirat. Tapi kalau kamu semua kamu masukkan ke perut, kamu nikmati dunia ini dengan senikmat-nikmatnya, halal loh nih ya. Kamu tidak akan disiksa nanti, tapi nanti pemeriksaan malaikat itu lama. Enak enggak berdiri di imigrasi itu? Enak apa enggak? Di imigrasi dunia ini loh. Enggak enak lah. Teman kita semua sudah masuk, kita ya Allah dibongkar tasnya, dibongkar, ditanya macam-macam. Enggak enak. Di imigrasi dunia aja enggak enak. Kata Imam Ghazali, bagaimana kalau kamu nanti di imigrasi akhirat? Sementara waktu kamu ditanya itu, di kanan kamu ada orang yang dipukul. Kamu mesti diperiksa lagi, catatan kamu, di sebelah kiri kamu ada orang yang diseret. Pemandangannya tidak sedap, kata Imam Ghazali. Kamu itu kalau berdiri terlalu lama nanti di imigrasi akhirat, itu sudah termasuk siksaan yang sangat pedih, kata Imam Ghazali. Jadi paling enak, kata Imam Ghazali, kamu itu pemeriksaannya cepat. Nah bagaimana caranya supaya pemeriksaannya cepat? Ayyar ghabah, kata Abu Abdul Haddad, menginginkan fitagallul minha, mempersedikit mencicipi kenikmatan dunia ini, supaya nanti pertanyaannya cepat. Nah, Ustaz, tapi saya pernah loh lihat wali-wali itu makannya banyak. Nah, yang pertama kamu tahu dari mana itu wali? La ya'riful wali illa wali. Kamu hebat tahu wali itu ya. Tapi memang betul ada orang-orang soleh yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu makannya bukan banyak, jadi makannya menikmati. Makan tuh, nikmat makannya nikmat. Ada di sebelah sana wali yang makannya tidak mau nikmat-nikmat. Memang wali itu macam-macam itu ya, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kamu mau selamat, contoh wali yang makannya tidak nikmat aja. Karena kalau wali sudah makannya nikmat, itu alamnya sudah lain. Ada orang-orang yang memang berzuhud dari dunia dengan cara dia menghindar dari dunia. Ada sekelompok orang memang cari kenikmatan dari dunia ini karena dia mau meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebat itu. Bisa enggak kita makan terus tujuannya karena mau bersyukur? Enggak mungkin kita makan mau bersyukur. Ya makan ini ya sudah jelas-jelas makan. Yang kita bahas itu satenya, bumbunya, yang kita bahas itu. Tapi kalau orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia kadang-kadang mencari makan yang enak karena dia mau menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahasia dari Nabi Muhammad SAW, di antaranya menyukai minum air yang sejuk. Sunnah itu, minum air yang sejuk. Kenapa? Karena dia menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian orang yang punya kualitas seperti itu. Tapi ketika dia mencicipi yang nikmat dari dunia itu, tujuannya bukan syahwat, bukan kenikmatan dunia tadi, tujuannya syukur kepada Allah, sehingga apa yang dia cicipi itu menambah makrifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini baru TK saja belum lulus, jadi ya kita harus ikut yang model pertama ini, mempersedikit kenikmatan dari dunia. Dan ini makanya ini bukan untuk orang awam seluruhnya. Pelajaran kita ini sebetulnya pelajaran untuk kalangan khusus. Kenapa kok saya katakan demikian?
Karena ini pelajaran untuk orang yang menginginkan dirinya menyandang sifat wara'. Sifat wara' itu memang tidak mudah. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan, siapa yang ingin menyandang sikap wara', pertama dia syaratnya harus punya sifat qanaah. Syarat kedua, tidak mengambil dari dunia ini kecuali sedikit. Kalau belum memiliki dua syarat ini, mustahil kamu bisa wara'. Ini yang menulis syarat ini adalah orang yang sudah menjalani, jadi bisa menjelaskan kepada kita. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, wa ayyujanibal israfi wat tawassu'i wal maili ila syahawatiha. Wa ayyujanibal israfa wat tawassu'a wal maila ila syahawatiha. Nah, yang kedua adalah menjauhi berlebih-lebihan. Wat tawassu', ya sama, tawassu' itu ya berlebih-lebihan juga. Wal mail ila syahawatiha, dan condong kepada syahwat dunia. Israf, kamu mestinya makan 5 sendok bisa ngambil 3 piring. Itu israf, berlebih-lebihan. Makannya dipenuhi semuanya. Atau seharusnya ini ada orang 10, ya kamu sediakan masakan 3 sudah cukup. Kamu sediakan 10 macam masakan. Israf itu berlebih-lebihan. Tidak boleh seperti itu. Orang itu yang sederhana. Nabi Muhammad itu suka sesuatu yang sederhana, sampai disebutkan di dalam riwayat, Nabi itu tidak pernah punya lauk lebih dari 1. Tidak pernah punya lauk lebih dari 1. Lauknya Nabi itu 1 macam. Nah, kita kadang-kadang kalau makan di rumah lauknya ada 4, ada 5, ada gado-gado, ada kuah, ada macam-macam semuanya. Nah, kalau mau hidup seperti gaya hidup Nabi Muhammad SAW, sederhana. Kalau mau sederhana nyontoh, ya kita tidak usah ekstrim, mulai besok nasi sama tempe. Enggak harus seperti itu. Ya paling tidak berlebih-lebihan itu, untuk ukuran kita itu bisa dikurangi perlahan-lahan, supaya tidak israf, tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Termasuk berlebih-lebihan itu mengadakan sesuatu yang tidak ada di meja kita. Itu termasuk berlebih-lebihan. Sudah ada nasi, sudah ada tempe umpamanya, sudah ada kuah. Wah, ini kalau tidak ada kerupuk tidak enak ini. Itu berlebih-lebihan. Sampai untuk memuaskan itu, dia harus nunggu dulu, beri kerupuk dulu, kerupuknya datang, dia makan dengan lahap. Ini susah orang seperti ini mau memiliki sikap wara'. Sikap wara'. Loh, itu dosa apa enggak? Enggak dosa. Kita kan bukan bahas haram ini, tapi kita membahas grade-nya, kita tingkatkan menjadi wara' tadi ya. Menjadi wara'. Nah, kalau menjadi wara' itu berarti mempersedikit yang halal. Orang kalau mau menjadi wara', maka dia harus terlebih dahulu diet dari yang halal. Kalau dia tidak diet dari yang halal, tidak mungkin dia bisa jadi wara'. Nah, kita diet yang haram saja belum. Nah, kadang-kadang masih nyerempet haram. Kalau diet yang haram saja belum, dari mana kita bisa diet yang halal? Nah, ini Habib Abdullah bin Ali Haddad kemudian mengatakan, faqad qala as-salafus salihu. Para salaf pendahulu yang saleh telah berkata berkenaan mengenai syarat sifat-sifat yang harus disandang oleh orang yang menginginkan sikap wara' tadi. Apa saja tadi? 1, qanaah. 2, mempersedikit dari dunia ini. 3, menjauhi berlebih-lebihan dan condong syahwat kepada dunia. Salaf as-salih itu telah berkata, al-halal
la yahtamilus sirfa. Al-halalu la yahtamilus sirfa. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk memikul barang yang halal. Memikul barang berlebih-lebihan. Ini perumpamaan saja ya. Kalau halal itu kita umpamakan seperti kuda atau seperti sapi. Halal itu umpamanya seperti kuda atau seperti sapi. Halal itu tidak bisa memikul barang yang berlebih-lebihan. Jadi halal itu hanya bisa memikul barang yang sedikit. Tidak bisa memikul barang yang berlebih-lebihan. Paham maksud saya? Umpamanya kalau halal itu sapi itu bisa dinaiki maksimal 2 orang. Kalau 10 orang naik di sapi itu jatuh sapi tadi. Nah, halal itu tidak bisa memikul materi dunia berlebih-lebihan, tidak bisa dia. Tidak bisa. Jadi halal itu bisanya memikul hanya sedikit saja. Apa maksudnya ini ya? Wa man tawassa' wa tabassat fi ladzatid dunya, maka orang-orang yang memperluas dan memperlebar keinginannya mencicipi kelezatan dunia, la ihtaja la muhalah ila mubasyarati asbab. Pasti dia tidak syak lagi orang yang ingin mencicipi dunia ini banyak, dia membuka dirinya untuk mencicipi dunia, yang mencicipi sangat banyak dari dunia ini, tidak diragukan lagi, dia pasti harus bersinggungan dengan sebab-sebab dalam kehidupan ini, ya kan? Pasti. Orang yang mau dapat uang banyak, ya pasti dia harus kerjanya luar biasa. Orang yang mau dapat makanan banyak, mencicipi makanan banyak, ya dia pasti harus bersinggungan dengan sebab-sebab yang bisa menjadikan dia ini makan banyak, mencicipi A, mencicipi B, mencicipi C, pastilah. Nah, kata beliau, la tatim bal la ta'ti illa biktihamis syubuhat. Orang kalau sudah bersinggungan dengan banyak interaksi, banyak muamalah, apa itu? Transaksi di dunia ini, orang kalau sudah bersinggungan dengan banyak transaksi di muka bumi ini, kata beliau, maka dipastikan itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin datang dunia yang banyak tadi, kecuali terlebih dahulu dia menembus sesuatu yang syubhat. Pasti harus kena syubhat. Faham maksudnya? Kamu kalau sudah menginginkan berlebih-lebihan mengkonsumsi barang halal, pasti kamu harus menembus sampai barang yang meragukan. Pasti, kata beliau. Kenapa? Sebab barang halal itu, sesuatu yang halal itu tidak bisa menampung kecuali sedikit. Kalau dia maksimal cuma 2, kamu mau tambah jadi 30, padahal dia tidak sanggup. Itu yang 30 itu sudah tidak halal lagi. Sudah pasti kemasukan barang yang syubhat. Ini yang berbicara para pendahulu yang soleh. Jadi kalau kamu menginginkan mencicipi dunia ini sebanyak-banyaknya, maka kamu pasti harus berinteraksi banyak sekali dengan sebab-sebab di dunia. Dan kalau kamu sudah berinteraksi dengan sebab-sebab di dunia ini banyak, maka kamu pasti akan melubangi syubhat, menembus syubhat, menembus barang syubhat. Nah, illa biktihamis syubhat, bal, kata dia, bahkan boleh jadi biktihami muharramat, boleh jadi kamu pasti akan menembus barang yang haram. Sesuatu yang haram juga kamu lahap.
kalau kamu tidak menekan keinginanmu untuk mencicipi segalanya yang ada di dunia ini. Nah, jadi kalau orang mau memiliki sikap hati-hati, ya dia terlebih dahulu harus mencicipi yang halal itu tidak berlebih-lebihan di dunia ini, baru nanti dia membiasakan dirinya diet dari barang yang halal, nanti dia tidak akan macam-macam terhadap barang yang banyak di luar ini. Kalau umpamanya ada transaksi yang tidak jelas, ya sudah saya segini aja sudah cukup kok. Ya sudah, ini tidak jelas transaksinya, ya sudah dia tinggalkan. Kalau umpamanya ada harta yang tidak jelas kehalalannya, saya segini aja saya sudah cukup kok. Buat apa saya spekulasi memakan harta yang tidak jelas itu? Saya tinggalkan itu. Tapi kalau keperluan hajat saya terhadap yang halal ini melimpah, saya mau ini, saya mau ini, saya mau mobil 3, saya mau rumah 5, saya mau ini nanti apartemen itu real estate di sini, saya mau bangun kolam renang. Hajat dunianya banyak sekali nih. Yang nyerempet-nyerempet syubhat, ya sudah. Ayo, makan. Allah Ghafurur Rahim. Nanti kadang-kadang yang haram, ya sekali yang haram tutup mata. Pasti kena. Pasti nembus ke barang yang syubhat dan nembus ke barang yang haram. Jadi orang yang selamat itu orang yang mengatur keinginan di dalam dirinya. Itu orang selamat. Tidak usah jauh-jauh lah. Kita umpamanya punya keinginan, kalau kita ini kan bukan miliarder semuanya. Rata-rata kita ini, ya insya Allah rezekinya berkah lah. Tapi kalau umpamanya kita ini dirusak oleh keinginan, ini pernah enggak punya keinginan seperti ini? Masih duduk-duduk, enak, tahu-tahu lihat orang bawa HP bagus. Ada HP bagus, umpama ini. Atau bawa tablet bagus. Bagus ini tabletnya. Atau bawa motor. Motornya bagus. Listrik lagi. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya motor listrik. Dia tidak punya uang. Padahal dia jalan kaki aja bisa. Kalau andai kata dia ini merasa cukup, saya jalan enak kok. Setiap hari saya jalan enak, sehat, saya bisa naik angkutan umum sampai ke tempat. Maksudnya saya tidak perlu motor kok. Kalau dia bisa menahan keinginannya terhadap dunia ini. Kecuali kalau memang dia perlu motor, itu lain ya. Ada orang yang beli motor karena memang dia perlu motor. Kalau dia tidak punya motor, tidak bisa kerja. Nah itu dia beli motor bukan karena syahwat, tapi karena ada keperluan untuk melangsungkan hidup. Ini dia tidak perlu motor atau tidak perlu HP, cuma keinginan syahwatnya timbul terhadap motor dan HP. Hidupnya jadi tenang enggak? Ketenangannya hilang. Yang merusak kebahagiaan kita itu adalah keinginan nafsu. Keinginan nafsu itu yang merusak kebahagiaan kita. Orang yang nafsunya tidak punya keinginan, hidupnya bahagia terus. Qanaah dia, merasa cukup. Yang merusak kebahagiaan itu keinginan yang ada di dalam diri, nafsu. Lebih-lebih lagi keinginan yang dia tidak punya kuasa untuk mendapatkan itu. Nah, kalau orang yang tidak punya harta, hatinya ingin HP baru, ingin tablet baru, ingin motor baru, dia tidak punya harta. Habis itu ngutang enggak dia? Sudah ingin banget saya, ngutang. Ngutang akhirnya enggak bayar. Jadi dosa enggak dia? Jadi dosa. Atau utangnya jatuh tempo, umpamanya 3 bulan lagi, jatuh tempo 3 bulan lagi, dia enggak bisa bayar. Akhirnya bohong sama orang. Dosa enggak dia? Dosa. Coba kamu itu bisa menahan keinginan kamu kan enggak repot. Enggak repot. Yang buat orang pusing sekarang itu, karena orang ini, perusahaan ini, iklan itu yang dituju apa sih? Ya syahwat kita itu yang dituju oleh iklan, supaya kita beli. Supaya kita beli, dikasih kemudahan. Wow, kita ini baik, bisa kredit. Padahal itu yang bikin pusing. Kamu itu tidak perlu motor, kamu kredit motor. Coba kamu jalan kaki, kamu sehat, hidup kamu tenang.
hidup kamu tenang. Tapi karena kamu menginginkan menuruti keinginan syahwat kamu harus beli motor, kamu paksakan diri, kamu kredit, kamu bayar, pusing kamu. Yang buat pusing hidup kamu itu ya kamu sendiri. Faham maksud saya? Nah, kalau sudah kita pusing, lama-lama kita nyerempet yang syubhat. Ini bukan uang saya, ini gimana nih? Sebentar lagi tagihan keluar nih. Bukan uang saya, nanti istri saya marah kalau saya tidak bayar tagihan, bla 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 bla. Semerem. Kena yang syubhat, kemakan yang syubhat. Atau kemakan barang yang haram. Dan ini bukan masalah orang miskin saja loh ya. Orang yang kaya pun, kalau dia tidak menekan keinginan syahwatnya, dia pasti akan sulit hidupnya. Sebab keinginan nafsu itu kalau tidak ditekan, hari ini saya punya uang 1 juta. Saya ingin beli motor. Uang 1 juta jadi tidak cukup. Besok saya kerja, uang saya 10 juta. Motor padahal bisa. Saya ingin mobil. Jadi tidak cukup 10 juta ini. Kamu terus mengikuti keinginan kamu. Besok lagi saya kerja lagi, penghasilan saya bisa 20 juta. Mobil saya kepingin 3. Ya jadi miskin lagi kamu. Karena kamu tidak bisa menekan keinginan syahwat kamu. Jadi sebetulnya manusia itu kalau hidup qanaah, jadi saya ini mau mengatakan seperti ini ya, sebagian besar orang miskin sekarang ini, dia sebetulnya tidak miskin. Tapi dia hidup tidak qanaah. Tidak qanaah. Orang itu kalau hidupnya qanaah, ya sudah seukuran itu dia jalani, hidupnya pasti tenang. Tapi karena dia punya keinginan, apalagi kalau sudah tidak enak dipandang orang, ya sudah habis itu ya. Habis kalau tidak enak dipandang orang itu. Jadi hidupnya diatur orang lain, jadi akhirnya jadi susah hidupnya. Hidupnya jadi susah. Tapi bukan berarti tidak ada orang miskin yang betul. Ada orang miskin yang betul itu banyak. Tapi banyak orang yang miskin karena dia sendiri yang menjadikan dirinya miskin gitu ya. Karena dia tidak bisa mengatur hawa nafsunya, sampai yang kelihatan kaya pun jadi miskin. Ada orang rumahnya bagus, rumahnya gedung bagus rumahnya, ada mobil, saya perlu zakat saya. Loh kok kamu perlu zakat, kenapa? Ya sebab anak saya sekolah di sekolah mahal, setiap hari sekian. Terus penghasilan saya perlu ini, saya perlu A, perlu B, jadi miskin dia. Jadi miskin. Padahal kalau dia menyesuaikan dengan standar hidupnya, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya, dia itu bisa hidup cukup, tidak perlu menerima zakat. Ini saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi ini permasalahan yang dihadapi oleh bukan A, bukan B, tapi saya sendiri juga mengalami seperti itu. Saya sendiri kadang-kadang dibuat pusing oleh syahwat saya. Padahal kalau saya tidak menuruti syahwat saya, hidup saya ini juga akan nikmat. Ini kalau kita mengikuti ajaran salaf kita ini, luar biasa. Kita ini hidup ketawa terus, kita tidak mungkin sumpek, tidak mungkin pusing. Nah, orang zaman sekarang umurnya baru 20, rambutnya sudah habis. Baru nikah 5 tahun sudah brodol semua rambutnya. Karena yang dia pikiri dunia. Ya Allah, kata salaf kita dulu, di dalam kitab disebutkan, dulu salaf pendahulu kita belum tumbuh kumisnya belum tumbuh, sudah kasyaf, sudah tersingkap hakikat. Kumisnya belum tumbuh, sudah tersingkap hakikat. Dia sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang anak zaman sekarang kumisnya belum tumbuh, sudah kasyaf, bisa lihat macam-macam hal yang buruk. Kumisnya belum tumbuh, sudah lihat YouTube yang telanjang di sini, telanjang sini. Belum waktunya tahu, dia sudah tahu macam-macam. Anak sekarang, zaman sekarang. Kalau zaman dulu, belum tumbuh kumisnya, sudah kasyaf ma'rifatullah. Sudah kelihatan hal-hal
yang belum pantas dia lihat. Apa itu? Ma'rifatullah. Ini anak kecil sudah menyaksikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang belum tumbuh kumisnya sudah tahu hal-hal yang seharusnya dia belum tahu. Na'udzubillah min dzalik. Kualitas manusia ini berbeda. Nah, kita baca buku seperti ini untuk menyadarkan kita ini di mana. Kita ini sekarang di mana. Mujahadah itu ya ini. Mujahadah itu bukan saya alhamdulillah bulan Maulud hadir Maulud 4 kali setiap hari. Itu ya bagus loh, bukan tidak bagus, tapi itu belum mujahadah itu ya. Hadir Maulud itu belum mujahadah. Oh saya setiap hari zikir astagfirullah 1000 kali, la ilaha illallah 4000 kali, itu belum mujahadah itu. Nafsu kamu sudah bisa kamu tundukkan enggak? Inti dari mujahadah, kata Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami beri petunjuk menuju kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Subul, jalan-jalan menuju kepadaku. Di dalam kitab Ma'arijul Hidayah karya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dia mengatakan yang dimaksud mujahadah di dalam ayat ini adalah menundukkan keinginan syahwat. Kalau kita belum menundukkan keinginan syahwat, sama sekali kita belum disebut orang yang bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan keinginan syahwat itu kadang-kadang yang greges badan kita, sakit, panas. Karena itu seperti orang yang diet sebetulnya ya. Orang diet itu kan kadang-kadang badannya jadi panas. Yang tadinya makan 3 piring setiap pagi, mau diet, mau kurus dia jadi 1 piring. Terus kan kalau pertama kali dia memulai kan panas badannya. Apa namanya itu? Racunnya keluar itu apa? Detox. Nah, orang kalau mau menundukkan hawa nafsu, dia juga mengalami hal seperti itu. Detox. Karena hawa nafsu itu bersinggungan sama jasad kita. Dia bisa pusing, dia bisa gelisah. Dia bisa juga merasakan anget badannya, bisa panas badannya. Kadang-kadang bisa jatuh sakit pertama-tama. Loh, kalau sudah mengalami seperti itu, ya harus dilanjutkan, itu namanya detox. Nah kita ini detoxnya baru detox diet untuk raga, tapi belum detox diet untuk jiwa. Nah mudah-mudahan ini memberi semangat kepada kita insya Allah. Nah dia mengatakan kama ya'rifu dzalika man jarrabahu min ahli al-insaf wan nasihah li anfusihim. Ini penjelasan ini seperti yang disebutkan oleh mereka yang mengetahui perkara semacam ini. Jadi ini bukan zon lagi ini ya, bukan dugaan. Tapi ini sudah disebutkan oleh orang yang sudah mengalami manjarrabahu. Orang-orang yang sudah menguji bahwa orang yang banyak-banyak makan halal pasti nembus ke syubhat atau malah nembus ke haram. Yang bicara orang-orang yang sudah mencoba menguji ini. Siapa yang menguji ini? Yang jelas yang menguji ini siapa? Kalau yang ini penelitian tapi dari orang bodoh, ya enggak kita anggap penelitian itu. Penelitian harus dari orang yang agil, orang berakal, orang yang mumpuni. Nah, ini siapa yang meneliti ini? Ahlul insaf wan nasihah li nafsihim, li anfusihim. Yang meneliti, yang mencoba ini adalah orang-orang yang jujur dan tulus terhadap dirinya. Artinya orang-orang yang tidak punya kepentingan-kepentingan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa maksudnya? Ya mereka lah orang-orang yang mukhlisin. Jadi yang mengucapkan ini ucapannya, nasihatnya orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan dugaan lagi, tapi ini sesuatu yang sifatnya fakta. Kalau kamu tidak menjalani ini, kamu tidak mungkin mencapai sifat wara. Nah, ini bukan ucapan dunal hamga al-maghrurin. Bukan ucapannya orang bodoh yang tertipu dengan dunia. Kalau kamu sodorkan ucapan tadi kepada orang yang setiap harinya melalap dunia, orang bodoh, tidak kenal akhirat, tidak kenal Allah,
Setiap harinya yang dia konsumsi dunia. Ini ucapan tadi ini, kamu sodorkan ke mereka. Ya jelas mereka, ini apa ini, nasihat apa ini? 2023 masih ngomong warok, nasihat apa ini? Apa manfaatnya? Ini buku apa ini? Buku kayak gini kok dibaca, ya Allah. Ini siapa dulu yang ngucap? 2023 masih baca buku khayalan, ya Allah. Dianggap buku khayalan ini ya. Dulu ada orang tanya ke saya, kamu baca buku apa setiap hari? Saya bilang saya baca bukunya Habib Abdullah bin Alil Haddad. La haula wala quwata illa billah. Zaman gini kamu masih baca buku Flash Gordon. La ilaha illallah. Bukunya Habib Abdullah Haddad dibilang bukunya Flash Gordon. Tahu Flash Gordon enggak? Kalau yang anak-anak baru enggak tahu. Dulu saya masih kecil ada film itu Pahlawan Flash Gordon. Khayal itu ya. Terbang ke nembus bulan. La ilaha illallah. Saya merinding langsung. La ilaha illallah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang sesuatu itu ada kelompoknya sendiri. Ada kelompoknya sendiri. Kalau orang sudah tidak suka dengan kitab-kitab seperti ini, ya bisa dipastikan hidupnya masih penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Kalau orang memusuhi orang-orang seperti ini orang seperti ini apa? Maksudnya celahnya untuk dimusuhi apa ini penulis buku ini? Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kalau ada orang yang hidupnya setiap hari umpamanya memantik orang untuk saling bertikai, umpamanya, ayo perangi fulan, perangi kelompok ini, perangi ini, itu kita ada celah untuk tidak suka. Masa orang kerjanya seperti itu? Itu kita punya alasan untuk tidak suka. Punya alasan kita untuk tidak suka. Ada orang setiap hari maling. Untuk tidak suka kepada orang itu kita punya alasan enggak? Punya alasan kita. Kalau orang itu nulis buku, kira-kira kita mau baca buku itu enggak? Mau apa saya baca bukunya yang nulis maling? Enggak mungkin saya baca penulisnya. Saya tahu ini dia ini maling, ini orang. Atau saya tahu ini orang punya niat buruk nulis buku ini untuk memecah belah. Enggak mungkin saya baca. Ada alasan saya untuk tidak membaca. Lah ini Al-Imam Abdullah bin Alil Haddad ini orang siapa ini? Ada alasan enggak kita untuk membenci? Dari umur 3 tahun apa 4 tahun buta, enggak bisa lihat. Enggak bisa lihat dia. Usianya 7 tahun, 8 tahun, setiap hari ini selesai sholat duha dia sholat 200 rakaat. 200 rakaat. Umur 7 tahun, buta loh ini ya. Hafal Al-Quran 7 qiraat. Umur beberapa tahun menguasai banyak kitab, ibadahnya luar biasa. Umur belasan tahun memegang magom Qutbiyah. Gimana nih? Orang kayak gini nih kita kira-kira gini. Ada alasan enggak untuk saya membenci? Nah, yang membenci dia syaitan. Setan. Yang membenci orang seperti ini, setan. Sudah jelas. Yang enggak suka sama malaikat siapa? Ya setan, sudah jelas. Nah, sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia juga mengatakan, "Manamdah illan nabi," kata dia. Ini orang-orang ini kok benci sama saya, kenapa sih? Hidup saya ini enggak punya intrik, tidak punya keinginan apa-apa. Saya setiap hari ini kerja saya cuma muji Nabi Muhammad SAW. Kok saya dibenci nih? Orang ini alasannya apa benci saya? Saya kenal dia enggak, nyakiti dia juga enggak, gunjing dia juga enggak, ngerampas hartanya dia juga enggak, nyakiti keluarganya juga enggak. Saya ini cuma duduk muji-muji Rasulullah. Setiap hari kerjaannya Habib Ali ini senang dengan memuji Nabi Muhammad SAW di dalam majelisnya, di dalam maulidnya. Kok saya dibenci, salah saya ini apa? Kata Habib Ali Al-Habsyi. Ini sebetulnya bukan Habib Ali perlu sama orang itu, "Mbok jangan benci saya." Enggak. Tapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa di dunia ini ada 2 kelompok. Hizbullah, bukan Hizbullah partai, enggak. Hizbullah yang disebut di dalam ayat Al-Quran, kelompoknya Allah, sama Hizbus Syaitan, kelompoknya setan.
ini dua kelompok yang tidak mungkin nyampur jadi satu, mau kita campur-campurkan ya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi kalau kita sudah mau membaca kitab seperti ini, alhamdulillah, ini alamat pertanda baik di dalam diri kita. Loh, bukan cuma Habib Abdullah bin Al-Haddad saja dan orang-orang yang semacam dengan beliau. Nah, ini kan saya tadi mau menjelaskan. Kata beliau, ini yang menguji bukan orang dungu. Orang dungu kalau kamu sodori seperti ini, siapa orang dungu ini? Al-maghrurin, yang tertipu dengan dunia. Kalau orang yang tertipu dengan dunia, kamu sodori ucapan saya ini, kata beliau. Ya pasti dia akan menolak lah. Ini tidak masuk akal nih yang diomongkan, kata dia. Nah, dia mau menegaskan, ini sudah satu-satunya cara saya, ikuti. Nanti kamu akan sampai ke magom wara. Wal aghbiya al jahilin, dan bukan pula ucapan orang-orang bodoh, kata beliau. Ghabi itu ya apa itu? Ghabi itu ya semacam bodoh itu. Kalau bahasa Jawanya plonga-plongo, ghabi itu ya. Plonga-plongo itu domblong, tidak paham apa-apa gitu ya. Ghaba, tidak paham apa-apa. Al-jahilin. Minal ladzina tara ahadahum yatanawalus syubhat wal muharramat. Nah, siapa ini yang dimaksud orang bodoh ini? Orang bodoh ini yang dimaksud Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bukan orang yang tidak paham matematika, orang yang tidak paham fisika, bukan enggak. Maksud saya, yang saya maksud orang bodoh di sini adalah orang-orang yang kamu lihat seseorang di antara mereka, tara ahadahum yatanawalus syubhat wal muharramat. Kamu lihat mereka itu hidupnya setiap hari makan barang syubhat dan barang haram. Wa yadda'i li nafsihi, di samping itu, di samping mereka makan barang syubhat dan makan barang haram, yadda'i li nafsihi annahu yatanawalul halal wa yataharra. Dia mengaku-ngaku bahwa dirinya itu sedang makan barang yang halal dan sedang berhati-hati. Padahal kita tahu dia itu makan barang yang haram. Ini apa maksudnya? Ya, dia ini adalah orang-orang yang kerjanya ceroboh, seenaknya saja. Kemudian dia mengatakan, makan saya tuh, barang saya semua halal, saya ini orang yang hati-hati. Padahal kita lihat kerjanya ini tidak betul. Sehingga dia mengatakan, itu ucapannya Habib Abdullah Haddad itu tidak betul. Saya aja orang yang makan halal dan berhati-hati, saya bisa kok banyak-banyak ngumpulkan ini, punya keinginan dunia, padahal itu orang bodoh. Paham tidak ini maksud saya? Karena orang yang berhati-hati itu bukan seperti itu sifatnya. Bukan seperti itu. Nah, orang yang mengaku-ngaku ini, kalau kamu sodori pendapat saya, dia pasti akan menolak. Tidak bisa hidup seperti ini. Hidup kok suruh makan dunia sedikit, qanaah 2023 saya hidup seperti ini. Tidak mungkin. Kita ini harus berubah sekarang ini. Nah, saya ini orang yang berhati-hati juga, tapi saya sudah puas-puaskan dunia ini, tidak ada masalah kok. Ini orang bodoh yang tertipu. Yang mengaku-ngaku dirinya itu mencapai makom warok, tapi dia kosong dari itu. Nah, apa yang saya ucapkan, kata Habib Abdullah Haddad, ini bukan hasil uji coba orang-orang yang bodoh itu, kata beliau. Tapi hasil uji coba orang-orang yang tulus dalam menundukkan nafsunya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau disodorkan dengan orang yang ngaku-ngaku itu, pasti tidak akan pas hidupnya. Nah, jadi kita ini juga harus tahu, ada orang yang betul-betul warok, ada orang yang ngaku-ngaku warok. Kalau orang yang ngaku-ngaku warok, ya dia mungkin hidupnya tidak akan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini. Wa yuqima li nafsihi fi dzalika al-hujaj as-sagitah. Dia mengaku-ngaku bahwa dirinya ini makannya cuma makan yang halal dan dia ini berhati-hati, plus
dia itu akan mendirikan untuk kepentingan nafsunya itu dalil-dalil. Pakai pinter dalil lagi, pinter baca Al-Quran ini berarti ya. Hujaj, bukan cuma satu dalil, tapi dalil-dalil, tapi dalil-dalil as-sagitah. Apa itu dalil-dalil as-sagitah? Dalil-dalil yang jatuh, yang tidak pas semuanya. Dalil-dalil yang dikemukakan untuk kepentingan nafsu. Karena Al-Quran dan hadis itu akan berubah menjadi tidak benar jika yang mengucapkan itu menjadikan Al-Quran itu memuaskan kepentingan nafsunya. Kalau kita jadikan Al-Quran itu sebagai makmum kita, Al-Quran itu jadi tidak benar semuanya. Al-Quran itu harusnya jadi imam. Ini kita jadikan Al-Quran itu jadi makmum kita. Bagaimana? Ya kita ambil ayatnya untuk kepentingan kita. Ya jadi tidak benar. Jadi tidak benar semuanya. Harusnya Al-Quran itu kamu letakkan di depan, kamu jadi makmumnya. Maunya Al-Quran itu seperti apa, saya ikuti. Nah itu jadi dalil yang benar. Wa yatrub laha ta'wilat al-ba'idah. Dan dari itu semua, dari dalil-dalil itu dia mencari takwil, ditakwilkan dalil-dalil itu, dipas-paskan sama dia untuk kepentingan nafsunya, takwil yang jauh dari kebenaran. Wat taqwa wal wara' wal wajib wal muta'ayyan. Ini kita lanjutkan tinggal sedikit ya. Sikap takwa dan sikap wara' itu adalah sesuatu yang wajib dan sesuatu yang muta'ayyan. Muta'ayyan itu yang dipentingkan di dalam agama. Fa in lam yakun fala agallu minal insaf wal i'tiraf. Takwa dan wara' itu sesuatu yang wajib dan sesuatu yang dipentingkan di dalam agama. Seharusnya kalau kamu belum bisa takwa, belum bisa wara', kata beliau, kalau kamu ini belum bisa bertakwa, belum bisa wara', bukannya kamu itu merubah pengertian takwa dan wara' disesuaikan dengan kondisi kamu. Salah. Kamu akan merusak pengertian nanti. Paham maksud saya? Ada orang yang menyesuaikan dalil dengan dirinya. Saya nyerempet ke barang-barang syubhat, kemudian saya ambil ayat Al-Quran, saya jelaskan ini ternyata tidak apa-apa hukumnya. Ya, kamu selama-lamanya tidak akan pernah menjadi wara'. Karena itu bukan ciri-ciri wara' yang benar. Ini yang dimaui oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kamu harus memandang ciri-ciri wara' itu dalam tempat yang benar, dengan pandangan yang benar, terus kamu ngukur diri kamu. Kamu sudah seperti itu atau belum? Kalau kamu belum seperti itu, kata beliau, fa in lam yakun, ini ya, kalau kamu belum seperti itu, takwa dan wara' itu sesuatu yang dipentingkan. Kalau kamu belum punya sifat takwa, belum punya sifat wara', fala agallu minal insafi wal i'tiraf. Minimal kamu itu mengakui dan jujur bahwa dirimu itu belum wara' dan belum takwa. Minimal, itu sudah bagus. Oh ya Ustaz, saya tidak mau saya barang yang haram. Tapi saya kalau disuruh sedikit mengkonsumsi barang halal, saya belum bisa. Saya masih punya keinginan banyak terhadap dunia ini. Oke, kalau kamu memiliki keinginan yang banyak terhadap dunia, berarti kamu masih jauh dari sifat takwa dan sifat wara'. Iya, saya masih jauh. Itu masih lebih bagus, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, daripada kamu jauh dari sifat wara', sifat takwa, terus ngaku-ngaku diri kamu itu wara' dan takwa, terus memutarbalikkan hujjah untuk kepentingan nafsu kamu. Ini kamu tidak mungkin bisa lurus kalau gitu. Nah, kalau kamu belum bisa menjalani apa yang saya jelaskan, minimal kamu itu jujur terhadap diri kamu. Oh, ternyata saya masih jauh. Jujur bukan kemudian, ya sudah saya sampai di sini aja. Enggak.
Maksudnya saya harus punya target mencapai itu. Wa mulazamatul inkisar wal istighfar. Dan minimal kamu itu selalu sedih, inkisar, patah hati kamu karena kamu ini tahu kamu ini masih jauh dari sifat takwa dan sifat wara. Wa mulazamatil istighfar, dan kamu selalu istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya masih belum bisa menundukkan nafsu saya. Ya Allah, nafsu saya ini masih punya keinginan macam-macam terhadap dunia ini. Kamu merasa sedih dengan diri kamu yang belum bisa menundukkan nafsu dan banyak-banyak istighfar, itu minimal kamu seperti itu lebih baik. Masih bagus. Nah, sebagai penutup, waqad qila li ba'di salafis salih rahimahumullah. Suatu ketika ditanyakan kepada sebagian dari para pendahulu yang saleh, semoga Allah merahmati mereka semua dan kita insyaallah, amin. Ditanyakan kepada mereka, min aina ta'kul? Kamu kok bisa makan ini, sumbernya dari mana ini? Penghasilan kamu ini dari mana gitu ya? Min aina ta'kul? Fagal min haitsu ta'kulun. Ya aku makan itu dari tempat kalian makan. Ya sama, kerja saya sama kerja kamu ini sama. Nah maksudnya, ya kalau kerja kamu sama dengan kerja saya, berarti kamu ya nyerempet-nyerempet sama kayak saya gitu loh ya. Maksudnya seperti itu nih ya. Jadi sebagian salaf itu, ada yang dia kerja, macam-macam kerjanya. Sampai ada seorang yang tanya kepada dia, kamu ini dapat dari mana makan? Ya saya makan ini dapatnya seperti sumber kamu itu, makan itu. Walakin, tapi ada bedanya saya sama kamu. Apa bedanya? Laisa man ya'kul wa huwa yabki mithil man ya'kul wa huwa yadhak, kata dia. Tidak sama orang yang makan dengan sumber yang sama ini ya, orang yang makan tapi dia nangis. Dengan orang yang makan dia tertawa. Faham maksudnya? Kita ini sekarang hidup di masa hampir-hampir tidak ada yang selamat dari barang syubhat. Hampir-hampir. Sistem ini yang dibuat hampir-hampir menjadikan kita ini tidak selamat minimal dari debunya syubhat. Terus gimana? Masa kita tidak makan sama sekali? Ya harusnya kita mempersedikit makan. Oh saya belum mampu. Ya, kamu belum mampu ya. Kamu makan dalam keadaan menangis. Bagaimana kok makan dalam keadaan menangis? Kamu makan makanan yang ada sekarang ini dalam keadaan menangis. Artinya kamu tahu, ya Allah ini betul-betul belum murni makanan saya ini. Belum murni halal makanan saya ini. Sehingga kamu menangis dan selalu istighfar, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Itu di mata Allah lain dengan kamu makan ketawa, tidak punya perhatian. Wah, enggak tahu ini barang dari mana, itu lain. Ya, paham maksudnya? Ada orang jangankan barang syubhat, makan yang haram umpamanya, darurat. Yang satu umpamanya terpaksa makan babi, terpaksa ini. Kalau tidak makan babi saya mati. Saya harus melangsungkan hidup kok. Dia ngambil babi itu, makan sama nangis. Ya Allah, ampuni ya Allah, saya makan babi ya Allah, ampuni. Saya cuma betul-betul mau melanjutkan hidup. Sama orang di sebelah, oh enak ini makan babi. Sama-sama makan babi enggak? Tapi di mata Allah dua-dua ini beda. Nah kita ini hidup di zaman ini, makan yang halal belum bisa. Saya ngurangi makan, keinginan yang halal saya belum bisa saya ngurangi. Keinginan saya terhadap yang halal ini banyak. Jangan yang haram loh ya. Jangan yang haram, yang syubhat. Keinginan saya, nafsu saya terhadap yang halal ini banyak. Oke, kamu masih belum bisa menghentikan keinginan syahwat kamu terhadap yang halal itu, disertai kamu ini nangis. Nangis dalam arti, sebetulnya tidak pantas saya seperti ini, tapi saya belum bisa ngerem diri saya. Itu di mata Allah sudah beda daripada orang yang tidak punya pemahaman seperti pemahaman yang kita baca di buku ini. Itu maksudnya. Jadi kembali kepada pembahasan di awal itu, sikap wara' itu penting sekali. Kalau kamu belum bisa menyandangnya,
minimal kamu ini nangis belum bisa menyandang sikap warok, minimal seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini bukan bergelimang dengan barang haram dan syubhat. Nah, wallahu subhanahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pembahasannya ini agak panjang ini ya mengenai ini karena ini penting sekali ini. Di awal bab kan dia juga mengatakan orang kalau tidak memanage makanan yang masuk ke perutnya, ya sudah tutup buku itu ibadahnya semuanya. Ini makanya dia catat makanan yang haram itu dia tulis di bab muhlikat pertama kali pembahasan. Muhlikat itu artinya pembinasa atau penghancur amal baik. Penghancur amal baik yang sudah kita lakukan. Yang dia bahas pertama penghancur amal baik itu adalah makanan yang haram dan syubhat. Itu penghancur amal baik yang sudah kita tata selama bertahun-tahun. Seperti yang disebutkan wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu, di dalam bab kitab Zubat itu ya disebutkan. Amal taat yang dilakukan orang yang makan makanan yang haram, dia amal taat. Sholatnya tidak pernah ketinggalan, ngajinya tidak pernah ketinggalan, tapi makanannya, penghasilannya dari yang haram. Itu diumpamakan seperti orang yang membangun satu bangunan di tengah-tengah laut yang berombak. Kapan jadinya bangunan? Ya, tidak jadi-jadi. Semen ditaruh, taruh lagi semennya, kena lagi. Dia membangun bangunan, mau bangun satu rumah yang kuat, tapi bangunnya di tengah-tengah laut yang berombak. Tidak akan pernah selesai dia bangun, gitu ya. Nah ini makanya bab yang sangat penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang kita kenal juga mengenali kita dari barang-barang yang haram, barang-barang yang syubhat, dan dijadikan apa yang masuk ke perutnya bercahaya dan bisa menambah kedekatan keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.